జీవితంలో చేయడం అనేది చాలా అద్భుత క్రియ. So today, as we're celebrating the love of the Father, అయితే ఈరోజు తండ్రి యొక్క ప్రేమను ఒక వేడుకగా మనం జరుపుతుండగా I've entitled the message to be is God is agape. ఆ వాక్యం యొక్క శీర్షిక ఈరోజు నేర్చుకోబోయేది దేవుడే అగాపే. And it's a blessing to understand the Heavenly Father's love. దేవుడి యొక్క పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి యొక్క ప్రేమను అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఒక ఆశీర్వాదం. But some of the men are missing the mark as fathers. అయితే కొంతమంది పురుషులు ఆ తండ్రిగా ఉన్న స్థాయిను మర్చిపోతూ ఉన్నారు. Why is it so important to be as a Christian father? ఎందుచేత ఒక క్రైస్తవ్యంలో ఒక తండ్రిగా ఉండడం The ముఖ్యం. role of a father in Christian families. ఒక తండ్రిగా ఉండడము క్రైస్తవ కుటుంబంలో పోషించాల్సిన పాత్ర ఏమిటి? So from a Christian viewpoint, we see a lot that we would call as Christian casual fathers. సామాన్యంగా క్రైస్తవ్యంలో మీరు చూసినట్లయితే జనరల్గా తండ్రిని ఫాదర్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం, తండ్రి అని. To some extent, we can say that they are lukewarm in their response towards the Heavenly Father. పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి పట్ల వారి స్పందన నునువెచ్చగా ఉంది అని చెప్పవచ్చు. And if we are going to raise a godly generation that is courageous in their faith and obedient and bold, then we need fathers to be a model for that first. ఆధ్యాత్మికంగా ఆదర్శవంతంగా వచ్చే తరాలలో పిల్లలు ఎదగాలి అంటే తండ్రి ముందు ఆదర్శవంతంగా ఉండాలని చెప్పొచ్చు. Now I want all the fathers and even the mothers as well. This is universal as well. The message goes to everyone. But what I want to say is pay attention to this time what you are hearing now. అయితే ఇది తండ్రులకు మాత్రమే ఉన్న అంశం కాదు, తల్లులకు కూడా వర్తిస్తుంది. అందరూ శ్రద్ధగా ఇది వినాలని కోరుతున్నాను. Because the word of God is the place that's where we need to pay attention to. Because that is the time the enemy also works and tries to keep our mind roaming here and there, distractions and so on and so forth. But we keep our focus on Jesus always. ఎందుకంటే ఈ సమయంలోనే దేవుడి వాక్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. అపవాది చేసే క్రియలో మీరు దృష్టి మళ్లించాలి అనే ప్రయత్నం చాలానే ఉంటుంది. So here what I'm talking about, to raise up a generation that is courageous, that is bold, that is obedient. ఒక ధైర్యం కలిగిన, ఆత్మవిశ్వాసం కలిగిన, దేవుడి పట్ల భయం కలిగిన ఒక తరాన్ని గనక పెంచాలి అనుకుంటే, and a generation that would be faithful. ఏ తరం అయితే విశ్వసనీయంగా ఉంటుందో. So can you tell us what it looks like being a father of purpose? మీరు చెప్పొచ్చా ఒక ప్రయోజకత్వం కలిగిన ఒక తండ్రిగా ఉండాలి అంటే ఏముండాలి? Father of purpose. ఒక ప్రయోజనార్థమైన తండ్రి. Can anybody tell? ఎవరైనా చెప్పగలరా? How to be like a father of purpose? ఒక ప్రయోజకత్వం కలిగిన తండ్రిగా ఉండాలి అంటే ఎలా ఉండాలి అని. First thing I would like you to go back and see what you just heard. Casual fathers cannot be fathers of purpose. సాధారణంగా తండ్రి అని పిలువబడేవారు ఒక ప్రయోజనమైన తండ్రి కాదు అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. They will think everything is okay. అంతా బాగానే ఉంది. Somehow they sail through life and going to job and back to work and back home. That is how their lifestyle is. ఏదో జీవితంలో బతుకుతున్నామా అంటే బతుకుతున్నాము, ఆఫీస్కి వెళ్ళామా, పని చేసి ఇంటికి వచ్చామా, ఉందా అంటే ఉంది అన్నట్లు. But the fathers living with a purpose, they will have a connect with their heavenly Father, and that eternal purpose also is being fulfilled through his or her life. కానీ ఒక ప్రయోజనం కలిగిన తండ్రి పరలోకంలో ఉన్న తండ్రితో ఒక సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాడు. తన ద్వారా దేవుడి యొక్క చిత్తం నెరవేరేలాగా ఉంటాడు. It's something like just providing for the family. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఏదో కుటుంబ అవసరతల్ని తీర్చడం నా బాధ్యత. Is it just providing for the family or bringing forth children? Is that where it ends? తండ్రి అనేవాడు కేవలం కుటుంబాన్ని పోషించాలి, వాళ్ళకు అవసరమైనవి అవసరతల్ని తీర్చడము, ఇది మాత్రమే తన పని అనుకుంటున్నారు. Is it that just you just give birth to children and your responsibility ends by just providing for your children? పిల్లలకు జన్మనిచ్చి వాళ్ళకైన అవసరతలను ఇచ్చేస్తే చాలు అని అనుకుంటున్నారా? I want to encourage today for people who love to watch movies. ఎవరైతే సినిమాలు చూస్తారో వాళ్ళని ఈరోజు ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నారు. There are many hundreds of Christian movies also, and I want you to watch a movie called Courageous. వందలాది క్రైస్తవ సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. కరేజియస్ అనే ఒక చిత్రాన్ని మీరు చూడాలని కోరుతున్నాను నేను. It's a life-changing movie. అది మీ జీవితాన్ని మార్చగలదు. Very meaningful. చాలా అర్థవంతమైనది. Where you'll find 4 fathers doing their job.
నలుగురు తండ్రులు వాళ్ళ పనులను చేస్తూ ఉంటారు ఆ చిత్రంలో. They are actually cops, policemen. వాళ్ళు నిజానికి పోలీస్ వాళ్ళు. And they are doing their duties, and they all four of them have different kinds of behaviors. ఆ నలుగురికైన ప్రవర్తన చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది. And their response towards their family. వారి కుటుంబం పట్ల వారి ప్రవర్తన కూడా. But there is one father who stands for his family, ఒక తండ్రి మాత్రం వాళ్ళ కుటుంబం కోసం నిలబడతాడు, stands for the word of God, దేవుడి వాక్యం కోసం నిలబడతాడు, has some moral values, చాలా విలువలు కలిగిన and వ్యక్తి, he values them. వాటిని వాళ్ళు విలువనిస్తాడు. Actually, today I wanted to play, but there are some technical issues that have happened before the service could start. But we are always overcomers. So I want you to watch the whole movie. I don't want to show you a clip now. ఆమేన్. ఆ చిత్రం నుంచి ఒక సన్నివేశాన్ని నేను మీకు టీవీలో చూపిద్దాం అనుకున్నాను, కానీ కొన్ని టెక్నికల్ విషయాల వల్ల చేయలేకపోయాము. కానీ మనం జయిస్తాం కాబట్టి ఆ పూర్తి చిత్రాన్ని మీరు తర్వాత చూడాలని కోరుతున్నాను. I think we can spare some time in the week and surely watch it. If the best time is today, I would say. సమయం కొంచెం ఉంది అంటే ఈ వారంలో కానీ లేదా ఈ రోజే కానీ మనం ఆ చిత్రాన్ని చూడవచ్చు. Because once we get rolling in the week, we go to work, that's it, it gets erased by that time. ఒక్కసారి మనం వారంలో కానీ అడుగు పెట్టి పని చేయడం ప్రారంభించినట్లయితే సమయాన్ని మనం చూసుకోము, ఆ వారం వెళ్ళిపోతుంది. And next Sunday, if I ask you, did you watch that? Oh, I forgot about it. వచ్చే వారం నేను అడిగినట్లయితే చూసారా అంటే అయ్యో పనులు మర్చిపోయాను. So the name of the movie is Courageous. I want you to see it. అయితే ఆ చిత్రం యొక్క పేరు కరేజియస్, అది మీరు చూడాలని కోరుతున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Imagine a pastor is asking to watch a movie. ఒక పాస్టర్ చిత్రాన్ని చూడు అంటున్నాడు అంటే, But I'm asking you to watch a Christian movie, not a worldly movie. I know many of us like the worldly heroes as well, but that they don't lead us to heaven, you see. ఆమేన్. That's the difference. అది క్రైస్తవ్యానికి సంబంధించిన చిత్రము, లోకరీత్యమైనది కాదు. లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా మందికి ఇష్టము, కానీ వాళ్ళు పరలోకానికి మనల్ని మార్గదర్శకులుగా ఉండరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So we want people, heroes who follow Jesus, అయితే the మనకు superhero. ఎలాంటి కథానాయకులు కావాలి అంటే మన సూపర్ హీరో అయిన యేసు ప్రభుని వెంబడించేవారు. So today, this movie is actually based on the scripture from Joshua chapter 1, where it says that, have I not told you to be strong and courageous? నేను మీకు చెప్పబోయే విషయాలు, ఈ చిత్రంలో సన్నివేశాలు కూడా యేషువా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో ఉన్నట్లుగా, నేను నీకు చెప్పలేదా ధైర్యంగా ఉండమని. Joshua tells the people from Joshua chapter 24 verse 15, have I not told you, choose this day whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. యోషువ గ్రంథం 24వ అధ్యాయము 15వ వచనం ప్రకారంగా, నేను నీకు చెప్పలేదా ఎవరిని వెంబడించాలని, నేను నా కుటుంబము యెహోవాని స్తుతిస్తాము అని. So today the fathers have to make a decision, something like this, where you have to stand for God. అయితే ఈరోజు తండ్రి అనేవారు ప్రతి ఒక్కరు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని దేవుడి కోసం నిలబడేటట్లుగా ఉండాలి. Because based on your decision, maybe sometimes, in some situations, maybe father is saved, mother is saved. It can be either way. So this applies to the one who is saved. ఇది పరిస్థితి ప్రకారంగా తండ్రి కావచ్చు, తల్లి కావచ్చు, ఒకరు దేవుళ్ళలో చాలా రక్షింపబడిన వారు ఉంటారు, వారి కోసం ఇది వర్తిస్తుంది. If you're a mother, then you're a father here now. ఎవరైతే రక్షించబడి దేవుణ్ణి తెలుసుకొని ఉన్నారో, మీరు తల్లి అయినప్పటికీ మీరే మీ కుటుంబానికి తండ్రి. So there's good news for both today. అయితే ఇద్దరికి ఇది ఒక శుభవార్త. So it says he took a decision. Joshua had to take a decision. As for me and my house, we will serve the Lord. అయితే యెహోషువ అక్కడ ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది, నేను నా కుటుంబము యెహోవాని స్తుతిస్తామని. Amen. ఆమేన్. And he stood for the Lord. దేవుడి కోసం నిలబడ్డాడు. We see that even in hardship, he obeyed the Lord. ఆయన కష్టకాలంలో కూడా దేవుడికి విధేయుడిగా ఉన్నాడు. And he was very bold and courageous in his faith. చాలా విశ్వాసంగా, దృఢముగా ఆయన విశ్వాసంలో ఉన్నాడు. Today, do we have bold fathers in the church? ఈ రోజు ఆ గాంభీర్యత కలిగిన తండ్రులు మందిరంలో ఉన్నారా? Can I see the bold fathers? ఆ ధైర్యం కలిగిన బయట తండ్రి. వినిపిస్తుందా? ధైర్యం కలిగిన తండ్రులందరికీ వినిపిస్తుందా? Hallelujah. I needed that response. ఆమేన్. Hallelujah. So the bold fathers, now even the bold mothers. అయితే ఈ గాంభీర్యత Because I కలిగిన told you it తండ్రులు applies to మాత్రమే కాదు. both, especially sometimes, it can be in either ways. Who are saved, it applies to that person. ఇది తల్లికి కూడా వర్తిస్తుంది ఒకవేళ రక్షణ పొందినట్లయితే. The one who gets saved, this scripture applies to you, that you need to be bold and courageous. When time comes to, when you're challenged
in your faith towards the Lord, you have to become bold in that time. మీరు ఆ గాంభీర్యత కలిగి ఉండాలి, ధైర్యము కలిగి ఉండాలి, పరిస్థితి ప్రకారంగా మీరు ప్రవర్తించగలగాలి వాక్యానుసారంగా. Amen? Amen. Because it is that courage that acts like a fuel to the lives, and they do something different from the rest. ఆ ధైర్యం మాత్రమే ఒక అగ్ని వలె ప్రతిజ్వలించగలిగి ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికైనా శక్తినిస్తుంది. As you know, when we read the Bible, by the way, how many of us read the Bible at home? మనలో ఎంతమంది ఇంటి దగ్గర బైబిల్ చదువుతూ ఉంటాము? ఎవరు చదవత్తలేరు? మీకోసం నేను చేతులు ఎత్తుతా. To those who are not reading, I will lift up my hand for you. I am believing by faith from today you will start reading the Bible. నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఈ రోజు నుంచి మీరు బైబిల్ చదవడం Because ప్రారంభిస్తారని. this is the book, instruction book. If you follow this, everything else will follow you. ఎందుకంటే ఇది మీకు ఏ పని చేయాలనే ఒక కార్యదర్శి లాగా ఉంటుంది. And when you take the instructions that are written in the Bible and apply it to your life, you will see a change that is causing an eternal impact. దాంట్లో ఉన్న ఆదేశాలను కానీ మీరు అమలుపరిచినట్లయితే మీ జీవితంలో ఆ మార్పును మీరు గమనిస్తారు. Hallelujah. Because there is a beauty and a joy in the faith that when you put your faith in Christ, it's something different which this world cannot offer to us. ఎప్పుడైతే క్రీస్తులో విశ్వాసము వాక్యం పైన ఆధారం మీరు ఉంటారో లోకంలో లేనిదేదో దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. Amen. Amen. So today we'll look into 1 John chapter 3 verse 1 and we'll read it in Telugu as well. మొదటి యోహాను గ్రంథము 3వ అధ్యాయం 1వ వచనాన్ని చదువుకుందాము. Sisters reading for us. The mic. మీరు చదవండి సిస్టర్. Behold, what matters of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Amen. Amen. So when you're dealing with a hostile culture and we live in this world and there is so much chaos and difficulties, we need to remember God's love and care for us. అయితే విరుద్ధమైన ప్రపంచంలో ఎన్నో విషయాలు దేవుడి వాక్యానికి ప్రతికూలంగా ఉన్నట్లయితే దేవుడి వాక్యం పైన జ్ఞానం కలిగి దేవుడి సంతానంగా ఎలా బ్రతకాలనే వివేచన జ్ఞానం మనకు కలిగి ఉండాలి. When Christians especially are facing many challenges, we don't have to deal with the procedures that we used to have 10-20 years ago. అయితే క్రైస్తవ్యులు ఈ లోకంలో ఉండంగా 15-20 సంవత్సరాల ముందు ఎలాగైతే ఉండిందో పరిస్థితులు అలా ఈరోజు ఉండాల్సిన అవసరత లేదు. It's not about having a philosophy in your mind, but it is something that has to be realistic today that the world needs. మీ ఆలోచన విధానంలో ఒక సిద్ధాంతం ఉండడం అని కాదు, కానీ ఈ రోజు ఉన్న జీవితంలో ఎలా ప్రవర్తించాలి. You need to defend the gospel to present the true God to the people. మీరు దేవుడి వాక్యం పైన కదా ఒక ఆధారం ఉన్నట్లుగానే దాన్ని రక్షించడం కూడా తెలియాలి, కాపాడడం కూడా తెలియాలి, లోకానికి కానీ చూపించాలని. Just like what I am sharing with you today, it has to be applicable to my life today. నేను ఈరోజు మీకు చెప్పే ఏ ఒక విషయమైనా కానీ అది ఈరోజు నా జీవితానికి వర్తించాలి. So God's word is the word that is applicable for our life today. కాబట్టి దేవుడి వాక్యము ఈ రోజు మన జీవితానికి వర్తిస్తుంది. Amen. Amen. Our God is just, He is holy and pure, and He won't overlook sin or customize the gospel to fit into the culture of this world. దేవుడు అనేవాడు నీతి కలిగిన వాడు, లోకానుసారంగా తన వాక్యాన్ని మార్చుకొని లోకంలో కలిసిపోయేటట్లుగా ఆ వాక్యం ఉండదు. Do you think God will change the gospel? మీకు అనిపిస్తుందా దేవుడు సువార్తను మార్చుతాడని? Hello, good morning. Will He change His word? ఆయన మాట మార్చే దేవుడా? He is not going to change the word. The world has to change, but the word of God will never change. ఆమేన్. ఆయన మాట తప్పే దేవుడు కాదు. ప్రపంచం మారుతుందేమో కానీ తన మాట మారదు. He stood through the test of time. He will always remain the same forever and ever. His word never changes. కాలం ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టినా ఆయన మాట మీద నిలబడే దేవుడు, మాట మార్చేవాడు కాదు. Amen. Amen. So we cannot customize the gospel according to our own need to fit into this culture today. కాబట్టి సువార్తను మన అవసరత ప్రకారంగా ఈ రోజు ఉన్న
ప్రపంచానికి అనుకూలంగా ఉండేటట్లుగా వాక్యం మారదు. He brings justified wrath on people, those who reject him. ఆయనకైన న్యాయమైన ఆగ్రహాన్ని తీర్పును కూడా ఎవరైతే దేవుడి వాక్యాన్ని తిరస్కరిస్తారో వారిపైన దేవుడు We need to remember one thing, he gives a chance to save, get saved. మీకు గుర్తుండాలి, ఆయన ఒక్క అవకాశాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు రక్షించబడడానికి. He forgives and he comforts. ఆయన క్షమిస్తాడు, ఆదరిస్తాడు. Amen. Amen. Those who seek after him, he surely will provide that salvation to them. ఎవరైతే ఆయనను వెంబడిస్తారో వారికి ఖచ్చితంగా ఆయన రక్షణనిచ్చే దేవుడు. He placed us in this difficult time in history. ఈ కఠినమైన పరిస్థితిలో చరిత్రలో నిలిచిపోయేటట్లుగా మనల్ని నిలబెట్టాడు. But he gives us the spirit to warn, to guide and to assure us. అయితే ఒక హెచ్చరికగా ఉండేటట్లుగా, మార్గం చూపించేటట్లుగా మన తోడై ఉన్నాడు దేవుడు. When we accept Jesus, when he comes into our heart, he warns us about some things which are not good for our soul. యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే మన హృదయంలోకి వస్తాడో ఆయన హెచ్చరిస్తాడు, కొన్ని విషయాలు మనకు మంచి కానివి. And as we keep studying the word of God, he begins to guide us through the word. ఎప్పుడైతే మనం దేవుడి వాక్యాన్ని చదువుతామో ఆయన వాక్యానుసారంగా మనల్ని నడిపిస్తాడు. And in times of our weakness, he gives us that assurance, that strength that is needed to overcome. మన బలహీనతల ప్రకారంగా మనకు కావాల్సిన బలాన్ని, ఆ పరిస్థితిని దాటడానికైన శక్తిని దేవుడిస్తాడు. So we need to be prepared for action and aware of the battle, and we should be clothed with the full armor of God. కాబట్టి మనం చేయాల్సిన చర్య, రాబోయే అపాయం పట్ల శ్రద్ధ వహించి మనం దేవుడి వాక్యం చేత ఒక కంచెలాగా రక్షణ కలిగి According to ఉండాలి. Ephesians chapter 6 verses 10 to 17, that's the armor that you need to put on to be in the battle and fight your battle. ఎఫెసీయుల గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 10 నుంచి 17 వచనాల దాకా చదువుకున్నట్లుగా దేవుడి యొక్క రక్షణ మన తోడై ఉండాల్సిన కవచాలు అవి. Take some time today to spend time with a God who loves you. కొంచెం సమయం తీసి మిమ్మల్ని ప్రేమించే దేవుడితో మీరు సమయం గడపాలని కోరుతున్నాను. Maybe you don't have an earthly father. మీకు ఈ భూలోకంలో తండ్రి లేడేమో. So I want you to take courage firstly that you have an eternal father with you. మీరు ధైర్యం కలిగి ఉండాలి, ఎందుకంటే పరలోకంలో మీకై ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Amen. ఆమేన్. That makes a lot of difference when you begin to look to your earthly father. ఆ తీరు గనక మీరు చూసినట్లయితే లోకంలో ఉన్న మీ తండ్రి పట్ల ఉన్న మీ దృష్టి మారుతుంది. I lost my earthly father 23 years ago. నా తండ్రిని నేను 23 ఏళ్ల క్రితము కోల్పోయాను. And I know what the love of the heavenly father is and how that emptiness gets substituted with the presence of God in your heart. మనకు జన్మనిచ్చిన తండ్రి లేకపోతే ఆ వెలితి ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు. ఆయన ప్రేమ కానీ మనకు లేకపోతే ఆ లేమి ఏంటి నాకు తెలుసు. How he embraces you. He is a father of fathers. తండ్రి ఎలా హత్తుకుంటాడో ఊహించండి. తండ్రులకు తండ్రి అయి ఉన్నవాడు. Sometimes the earthly father may fail in some ways, but the heavenly father, he never fails. He's a God, a father of love. కొన్నిసార్లు మనకు జన్మనిచ్చిన తండ్రి కొన్ని విషయాలలో పొరపాట్లు చేస్తారేమో, కానీ మనల్ని సృష్టించిన తండ్రి ఏ ఒక్క విషయంలోనూ పొరపాటు I told you God is agape. When it is agape, that means that love that cannot have a definition. It's not an earthly love. అగాపే అని అంటున్నాము అంటే అది ప్రేమలో ఉన్న అతి పవిత్రమైనది, దానికైన వర్ణన కూడా లేదు. He's a father full of love. స్వచ్ఛమైన ప్రేమ, పూర్తిగా ప్రేమ ఉన్నవాడైన. Imagine that the love that he has for you, he did not spare his son but sent him to die on the cross for us. ఊహించుకోండి, ఆయన తండ్రిగా మీ పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రేమ, ఆయన తన ఏకైక కుమారుడిని మన కోసం, మన బదులుగా ప్రతిహారంగా ఇచ్చాడు. A question. ప్రశ్న. Is there anyone who has sent his son to die like this for the sake of somebody else's sins? ఎవరైనా ఉన్నారా ఇతరుల పాపం కోసము తన సొంత కుమారుడిని ఒక బలి అర్పణలాగా That to a holy one. అది కూడా పరిశుద్ధుడు. Life is holy, blameless, without sin, and he paid the price and took that punishment on the cross. ఆయన జీవము పవిత్రమైనది, ఆయన బ్రతుకు మొత్తము పవిత్రుడిగా ఉండినప్పటికీ మన కోసము, మన పాపాల కోసం మరణించాడు. The best part is he died 2023 years back, and still the story is being told and will be told till the time of his coming. అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన విషయం ఏమిటి అంటే 2023 సంవత్సరాల క్రితంగా ఆయన మరణించినప్పటికీ ఆయన కథ ఈ రోజు కూడా మాట్లాడుతుంది. Does it make some point to you, some sense to you?
The story is evergreen. It will always be told because he is alive. That's the first thing that we need to know. దీంట్లో ఏదైనా గొప్ప విషయం మీకు కనిపిస్తుందా? ఎందుకు అంటే ఆయన నిరంతరము సజీవుడిగా ఉన్నవాడు. Amen. Amen. So God wants you to make a difference in this world. కాబట్టి దేవుడు మీరు ఈ లోకంలో ఒక విభిన్నమైన పని చేయాలి అని కోరుతున్నాడు. Today your heavenly Father wants you to make a difference in this world. పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి మీరు ఈ లోకంలో ఏదో ఒక వ్యత్యాసమైన పనిని చేయాలని కోరుతున్నారు. By sharing his heart and his love towards others. ఆయన హృదయాన్ని ఆయన ప్రేమను ఇతరులతో పంచుకొని. The heavenly Father's love. పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి యొక్క ప్రేమ It's vast, it's very huge, deeper than the oceans, higher than the mountains. It cannot be measured in the earthly words. చాలా విశాలమైనది, పర్వతాల కంటే పొడవైనది, సముద్రాల కంటే లోతైనది, ఈ లోకానుసారంగా పోల్చలేనిది ఆయన గొప్ప ప్రేమ. So a little bit on the study of characteristics of the God kind of love we are going to go through. చిన్నగా మనము దేవుడి ప్రేమ పట్ల ఉండే లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. From 1 Corinthians chapter 13 verse 13. మొదటి కొరింథీయుల గ్రంథం 13వ అధ్యాయము 13వ వచనము. It says, "And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity." కాగా విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును. వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే. The Bible says that God is love, and even then greater than faith or hope is love, the Bible is saying. దేవుడు చెప్తున్నది దేవుడే ప్రేమ అయి ఉన్నాడు అని, విశ్వాసము ఒక నిరీక్షణలో కంటే కూడా ప్రేమ ఉన్నతమైనది అని వాక్యం And సెలవిస్తుంది. since the Bible is saying God is love, we need to know what love that is. వాక్యం చెప్తుండగా దేవుడే ప్రేమ అని, ఆ ప్రేమకైన అర్థం ఏమిటి అని మనకు తెలియాలి. The God kind of love. దేవుడి ప్రేమ 1 Corinthians chapter 13 verse 13 says, it's translated, actually if you notice in this, it says love is charity. This is the King James version, but that's not actually what is the meaning of the word charity. Charity has a different meaning. ఆమేన్. అది మీరు ఎంచుకునే ఎంపిక ప్రకారంగా బైబిల్ గ్రంథంలో కేజేవి వర్షన్, ఎన్కేజేవి వర్షన్ రెండు వేరేగా ఉన్నాయి. చారిటీ అని అనగానే దానము అనేటట్లుగా అర్థం వస్తుంది. It's regretting actually, to regret it that agape's meaning is known as charity. అక్కడ అగాపే అని చెప్తున్నట్లు అయితే చారిటీ ఏదైతే దాన ధర్మాలు చేస్తామో దానిని పోలినది. But it has been translated like, but the actual word, the Greek word is agape. కానీ అక్కడ సరి అయిన మాట గ్రీక్ భాషలో చెప్పినది అగాపే. And then it doesn't express the full meaning of this Greek word. పూర్తిగా ఆ పదంలో ఉన్న అర్థానికి నిర్వచనం రాలేదు. So elsewhere in the New Testament, the word agape is translated love instead of charity. But in this particular verse, it is saying as charity. అగాపే అని అక్కడ చెప్తున్నట్లయితే ఆ ప్రేమకైన నిర్వచనము ఈ యొక్క పర్టికులర్ సిద్ధాంతంలో బైబిల్ నిర్వచనంలో దానికైన అర్థము ఒక దాతృత్వము. I want to say in 1 John chapter 4 verse 8, "He that loveth not knoweth not God, for God is love," it says. If you notice there, it is love. But that previous verse we read, it says God is charity. మొదటి యోహాను గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 8వ వచనం. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి, ప్రేమ లేనివాడు దేవుని ఎరుగడు. Amen. ఆమేన్. So it is so important when you're knowing a God of love, you need to have that. If you're saying I am God's child, love has to flow from your life. మీరు కానీ దేవుడి కుమారుడిని, దేవుడి సంతానాన్ని అని మీరు చెప్తున్నట్లయితే మీ జీవితంలో ప్రేమ కనిపించాలి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says that love is greater than either hope or faith. బైబిల్లో చెప్పబడినట్లుగా ప్రేమ అనేది నిరీక్షణకు, విశ్వాసానికి మించినది. Why is God's love greater than hope or faith? ఎందుచేత దేవుడి యొక్క ప్రేమ, విశ్వాసం నిరీక్షణ కంటే గొప్పది? Because first of all, faith does not work without love. ఎందుకంటే విశ్వాసం అనేది ప్రేమ లేకపోతే పని చేయదు. If you are thinking of operating only in faith, and there is no love in it, your prayers will not be accepted. విశ్వాసము అనే మాటతో విశ్వాసం అని ఉన్నట్లయితే ప్రేమ లేకుండా విశ్వాసము ఫలించదు. Galatians chapter 5 verse 6 says, "For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith which worketh by love." గలతీయుల గ్రంథం 5వ అధ్యాయము 6వ వచనము. యేసు
క్రీస్తు నందుండు వారికి సున్నతి పొందుడు ఎందువేమీ లేదు, పొందకపోవుట ఎందేమీ లేదు, గాని ప్రేమ వలన కార్యసాధకమగు విశ్వాసమే ప్రయోజనకరమగును. You can readily see over here in this scripture that love would have been greater if faith won't work without it. ఇక్కడ మీరు వాక్యం ప్రకారంగానే చూడొచ్చు, ప్రేమ అనేది ఒకవేళ విశ్వాసం కంటే గొప్పది కాకపోయినట్లయితే విశ్వాసమే గొప్పగా ఉండేది. So it takes love to make faith work. కాబట్టి విశ్వాసం పని చేయాలంటే ప్రేమ అవసరము. Amen. Amen. Second, faith won't work without hope. రెండవది, విశ్వాసం అనేది నిరీక్షణ లేకపోతే పని చేయదు. The New English Translation in Hebrews chapter 11 verse 1 says, faith gives substance to our hope. హెబ్రీయుల గ్రంథం 11వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో ఆంగ్ల భాషలో కానీ చూసినట్లయితే విశ్వాసం అనేది నిరీక్షణకైన ఒక పదార్థమై ఉంటుంది. Amen. So it is very important that it is a substance that is applied. It is an element that is needed in your faith. అయితే విశ్వాసానికి అవసరమైన పదార్థం ఏదైనా ఉంది అంటే అది నిరీక్షణ. Faith is the substance of things hoped for the evidence of things that are not seen. ఏదైతే జరగాలో అని కోరుకుంటామో అది జరుగుతుంది అనే విశ్వాసం ఉండాలి అంటే ముందుగా నిరీక్షణ ఉండాలి, అది జరుగుతుంది. Therefore faith cannot work without hope. కాబట్టి విశ్వాసం అనేది నిరీక్షణ లేకపోతే పని చేయదు. Have you ever noticed when you are cornered for all sides? You know, sometimes they say when problems come, they come from all sides. ఎప్పుడైనా మీరు సమస్యలుగా చుట్టుముట్టుగా ఒకేసారిగా సమస్యలు వస్తే అన్ని కుప్పలు కుప్పలుగా వస్తాయి అన్నట్లుగా చూసారా? Sometimes when it is peace, lot of peace is there. And sometimes when we see problems, all the sides, front, down, behind, everywhere problems are coming. ఎప్పుడన్నా శాంతి అని మీరు గమనించినట్లయితే అన్ని వేళలా అన్ని తరఫుల నుంచి శాంతి ఉంది, సమస్యలు అని వచ్చినప్పుడు చుట్టుముట్టేసాయి ఒక్కసారిగా అన్నట్లుగా. We are crushed from all sides. అన్ని విధాలుగా కృంగదీయబడి ఉంటాం. But there is something, the one who is living in you, he gives you hope. And because of that hope, you arise again. కానీ ఒక విషయం ఉంది, ఎవరైతే మీలో సజీవుడై ఉన్నారో దాంట్లో నిరీక్షణ ఉంది. ఆ నిరీక్షణ వలన మీరు తిరిగి లేస్తారు. A ray of hope, because it is God's love that is flowing into you, and the Spirit of God is arising in you and giving you that hope that yes, we can still make it. Yes, we can still come out of this situation that we are in with the help of God. ఆమేన్. దేవుడి యొక్క మాట ఒక ఆశా కిరణంగా పనిచేస్తుంది. ఆ కిరణం వలన, ఆ కాంతి వలన మీ జీవితంలో ఒక నిరీక్షణ వచ్చి తిరిగి లేచి మనం సాధించాలనే తాపత్రయం వస్తుంది. So here we see God's love is defined more in 1 Corinthians chapter 13 verses 4 through 8. మొదటి కొరింథీయుల గ్రంథం 13వ అధ్యాయంలో 4 నుంచి 8 వచనాలలో ప్రేమ గురించిన నిర్వచనం ఎక్కువగా ఉండడం మనం చూస్తున్నాము. So God's love suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity wanteth not itself, is not puffed up, and doeth not behave itself unseemly, seeketh not her own, and is not easily provoked, thinketh no evil. We'll read verse 4 and 5. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 and 5. ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును. దయ సిస్టర్ చదువుతున్నారా? ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, దయ చూపించును. ప్రేమ మత్సరపడదు, ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు, అది ఒప్పుంగదు. Listen to the words that are being spoken, because it's directly the word of God. When you grasp the word of God and the message of the Lord, there itself it makes sense to you. ఆ మాట్లాడిన మాటల్ని వినండి, అర్థం చేసుకోండి, శ్రద్ధ వహించండి. ఇది దేవుడి మాటలు. అర్థం చేసుకున్నట్లయితే అక్కడే మీతోని అది ప్రకటించబడుతుంది. Because when you understand the word of God, it paves a way and brings you closer to the Lord. ఎక్కడైతే మీరు దేవుడి మాటను అర్థం చేసుకుంటారో అది మీ మార్గాన్ని సరళపరిచి దేవుడి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తారు. Because I have seen in my experience some people are gifted in traveling in the spirit. ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నాను కొంతమందికి ఉన్న ఆశీర్వాదము, ఆత్మలో వారు సంచరిస్తూ ఉంటారు. They keep their eyes open, but there is nothing being registered inside. కళ్ళు తెరిచి మాటలు వింటున్నట్టే ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఏం గుర్తుండదు. Hallelujah. But none of us here are like that. మనలో ఎవరం అలా లేము. Hallelujah. Hallelujah. Praise God that all of us are active in the house of God. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. మనం అందరం శ్రద్ధగా వాక్యాన్ని వింటున్నాము. Amen. So it says love suffereth long. God's love. అయితే ప్రేమ అనేది దీర్ఘకాలము సహించును, దేవుడి ప్రేమ. If I look at our lives,
And if you see how God's love has been towards you and towards me in a personal way, He's been so gracious. In fact, He's been suffering long with us. మీరు చూసినట్లయితే మీ జీవితం నా జీవితము దేవుడు దీర్ఘకాలం నిజంగా సహిస్తూ ఉన్నాడు. మన వలన నిజంగా ఎవరైనా కష్టపడుతున్నాడు అంటే అది దేవుడే. By the way we live, we go away from Him for some season, and for some time we come back again, and we keep going and coming, visiting and coming back. మనం బ్రతికే తీరు ప్రకారంగా దేవుడి దగ్గర అవసరం ఉన్నప్పుడు వస్తాము, చెప్తాము, ప్రార్థన చేస్తాము, తర్వాత మన పనులు మనకు కాగానే వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అవసరం ఉన్నప్పుడే దేవుడు గుర్తొస్తాడు. God knows everything, and when we come in also, He knows the intentions of our heart, but still He is so kind and loving towards us. దేవుడికి సమస్తము తెలుసు, మన హృదయ వాంఛలన్నీ తెలిసినప్పటికీ మన పట్ల చాలా దయ కలిగిన స్వభావంతో ప్రవర్తిస్తున్నాడు. Isn't it beautiful to be honest in His presence? It's always good to be honest to Him and sincere towards Him. ఆయన సన్నిధిలో నిజాయితీగా ఉండడము, దేవుడి సన్నిధిలో ఆరాధించగలగడం ఎంతో గొప్ప ఆశీర్వాదం. We can't fake before the Lord. దేవుడితో నటించలేము. However professional actor we might be, we can't do it before the మీరు Lord. ఎంత నైపుణ్యత కలిగిన నటనలు అయినా కానీ How much ever we dance before Him, that doesn't make a difference. It is from the heart your dance has to come towards Him. ఎంత మీరు నాట్యం చేసినా కానీ మీ హృదయం నుంచి ఏమైతే ఉందో అది దేవుడికి తెలుసు. Amen? Amen. So whatever we do it from our heart. ఏమైతే చేస్తామో అది హృదయపూర్వకంగా చేయాలి. Hallelujah. Hallelujah. So it says it suffers long, is kind, and does not feel jealous about anyone. అయితే దీర్ఘకాలం సహించును, ఆ సహించడంలో కూడా ఎవరి పట్ల ఈర్ష్య కలిగిన భావన ఉండదు అని చెప్తున్నారు. Brother wearing nice clothes today. బాగుంది మీ బట్టలు ఈరోజు. పై నుంచి కింద వరకు చూస్తాం మనం. We look at the person from top to మళ్ళీ bottom, కింద నుంచి పై వరకు. again from bottom to top. అంటే మంచిగా స్కాన్ చేశామా లేదా అని అట్లా. So we confirm whether we have scanned them properly. See, in our phone there is a scanner, it does like that, you know. Those top to bottom, bottom to top again. మన ఫోన్లో కూడా స్కానర్ అని ఉంటుంది, పైనుంచి కిందికి, కింది నుంచి పైకి మళ్ళీ అలా చూస్తూ ఉంటుంది. But God's love is not like that. దేవుడి ప్రేమ అలా లేదు. It's love that supersedes all of these qualities that we are talking about. ఈ అన్ని లక్షణాలను అతిక్రమించగలిగినది దేవుడి ప్రేమ. God's love is very pure. దేవుడి ప్రేమ చాలా It's స్వచ్ఛమైనది. not jealous. అది ఈర్ష్య కలిగినది కాదు. Doesn't get envious. That's what the Bible is saying. That envious is a kind of jealousy that you feel when somebody else is prospering, is moving ahead of you in life. ద్వేషభావన, అసూయ పడేటట్లుగా ఇతరుల పట్ల వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారే మనం ఇంకా కాలేదే అనేటట్టి తత్వం కాదు. People living with God's love, they feel happy for others if the other person is prospering and growing. ఎదుటివాడు కానీ బాగుపడుతున్నాడు అంటే ప్రేమ కలిగిన వారు బాగున్నారు, సంతోషపడతారు కానీ Amen. అసూయపడరు. And it does, verses 6, 7 and 8 also we will read. 6, 7, 8 వచనాల్లో కూడా మనం చదువుకుందాము. దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యమునందు సంతోషించును. ఆమేన్. Amen. And It's- yeah, I will like to speak on this. It says that it thinks no evil about anybody. ఈ దుర్నీతి కలిగిన వాటిపైన చూసి సంతోషించే తత్వం రాదు. Does not scheme evil about anybody. ఇతరుల పట్ల దురాలోచన కలిగిన వారుగా ఉండరు. Amen. ఆమేన్. And it's saying it rejoiceth not in iniquity, it rejoices in the truth. దుర్మార్గపు విషయంలో సంతోషపడక సత్యమునందు సంతోషించును. Hallelujah. So when you hear somebody speaking truth to you, you have to feel happy about it, that somebody is speaking upfront to you on your face. At least he is truthful or she is truthful to you. కాబట్టి మీ దగ్గర ఎవరైనా కనీసం నిజం చెప్తున్నారు అంటే కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి, వీళ్ళు నన్ను మోసం చేయక నిజం చెప్తున్నారు అని. ఎవరైనా సత్యం మాట్లాడి మీకు గద్దించినప్పుడు కూడా మనము అది ఒప్పుకోవాలి ఫస్ట్ మన జీవితాలలో, మన హృదయాలలో. If somebody is speaking to you in a high tone, even if it is a truth, then you should accept that. If they are speaking face to face, ముఖాముఖిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు గద్దించినప్పుడు, amen, not behind the back, speak upfront, speak the truth, whatever is the truth. మీ వెనకాలెళ్ళి మాట్లాడడం కాదు, ఏదైతే సత్యమో అది మిమ్మల్ని చూసి కళ్ళల్లో సూటిగా మాట్లాడగలగాలి. It may be about your own self as well. అది మీ గురించే కావచ్చు. When we accept it, we correct ourselves and we walk in wisdom. ఎప్పుడైతే దాన్ని అంగీకరిస్తారో మిమ్మల్ని మీరు సరిదిద్దుకొని సరి అయిన మార్గంలో నడుస్తారు. That's how we walk in God. We walk in the Spirit of God. అట్టి తీరుగానే దేవుడి వాక్యంలో మనం నడుస్తాము, దేవుడి వచనం ప్రకారంగా ఆత్మలో And అభిషేకం. the Bible is saying God's love will never pass away.
దేవుడి వాక్యం ప్రకారంగా దేవుడి యొక్క ప్రేమ నిరంతరము ఉండును. Amen. Amen. It bears all things, verse 7 says, bears, believes, hopes, and endures all things. 7వ వచనం ప్రకారంగా అన్నిటికీ తాలుకొనును, అన్నిటినీ నమ్మును, అన్నిటిని నిరీక్షించును, అన్నిటిని ఓర్చును. Amen. And 8th verse says that his love never fails. 8వ వచనం ప్రకారంగా ప్రేమ శాశ్వత కాలం ఉండును. Amen. శాశ్వతమైన ప్రేమ అది. ఆమేన్. Hallelujah. He will never change. His love will endure and endure and endure and endure. It can never, never. Even if you are showing that kind of love to some person who is evil, maybe thinking bad or whatever they are doing, but you show the God kind of love, that love will never fail. ఆయన ప్రేమ తరతరములకు నిరంతరము ఎల్లకాలము ఉండును. ఎవరైనా మీ పట్ల కీడు చేసినప్పటికీ అలాంటి ప్రేమను మీరు చూపినట్లయితే ఆ ప్రేమ ఎప్పటికీ So నశించిపోదు. that encourages you and me to show that God kind of love to one another. అయితే ఇది ప్రోత్సహించే విషయం ఏమిటి అంటే మీకు నాకు మనము అట్లాంటి ప్రేమను ప్రదర్శించగలగాలి. So tell your neighbor, God loves you. మీ పొరుగు వారికి చెప్పండి, దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. Amen. ఆమేన్. So God's love is far beyond, that's what I'm saying, far beyond these words can even speak or express. కాబట్టి చెప్పగలగాలి, దేవుడి యొక్క ప్రేమ ఈ మాటలతో శబ్దాలతో వర్ణించలేనంత గొప్పది. So God's love is far greater above all these things. దేవుడి యొక్క ప్రేమ ఈ అన్ని విషయాల కంటే ఇంకెంతో అతీతమైనది. Is greater than the prophecies. ప్రవచనాల కంటే గొప్పది. It's greater than tongues. భాషలలో మాట్లాడడం It's కంటే greater గొప్పది. than the knowledge that we have about God. దేవుడి పట్ల మనం కలిగిన జ్ఞానం కంటే గొప్పది. Why is it greater? ఎందుచేత అది గొప్పది? Because one day all of these things are going to vanish, but God's love is going to remain. ఎందుకంటే ఒకరోజు ఈ అన్ని విషయాలు పోతాయి మన నుంచి, అశాశ్వతమైనది. కానీ దేవుడి ప్రేమ మాత్రం శాశ్వతంగా ఉంటుంది. There will not be tongue talking in heaven. పరలోకంలో భాషలలో మాట్లాడడం ఉండదు. The gift of tongues is for here on this earth. భాషలలో మాట్లాడగలిగిన బహుమానము ఇక్కడ భూలోకంలో వాడడానికి. So that heaven comes into our heart, we experience that heavenly blessing here on this earth, and heaven is down here on earth today. ఆ భాషలు మాట్లాడగా పరలోకంలో ఉన్న ఆ జీవము భూలోకంలో రావాలని, ఈ రోజు ఇక్కడ ఆ పరలోకం ఉండాలని చేసేది. If God is living, Jesus is living in your heart, the God of love, the Prince of Peace is living in your heart today, so heaven is in your heart. దేవుడు ఒకవేళ సజీవుడిగా అయి ఉన్నాడు అంటే, శాంతికైన కుమారుడు ఆ రారాజు మీ హృదయంలో ఉన్నాడు అంటే అది పరలోకమే. So by the choices that we make, we can experience heaven right here, or based on our choices, we can experience the other kingdom also. ఆమేన్. మనం చేసే ఎంపిక ప్రకారంగా మన జీవితము ఈ క్షణము అది పరలోకం లాగా అయినా ఉండొచ్చు, లేదా మనం ఎంచుకునే ఎంపిక ప్రకారంగా లోకరీత్యంగా కూడా ఉండొచ్చు. Problem came. సమస్య వచ్చిందా? So that's why I said, by the way you think, by the way you react to it, that matters. And that is what you will experience in your heart. కాబట్టే నేను చెప్పింది, సమస్య అనేది వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు, ఎలా స్పందిస్తారు మీ హృదయంలో అనేది ముఖ్యం. Hallelujah. Hallelujah. We need to hold on to the peace of God. మనం దేవుడి యొక్క శాంతి పైన Need ఆధారపడగలగాలి. to hold on to the still waters that the Spirit of God promises us. ఆ జీవము కలిగిన నీటి ఊటను ఆధారంగా చూసుకొని ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. Those things, all of these things, these problems, they come, they go, pain comes, goes, but God's love will always remain. ఈ అన్ని సమస్యలు ఉన్నా కానీ వస్తాయి పోతాయి, ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, కానీ దేవుడి ప్రేమ అనేది శాశ్వతమైనది. Now the same passage I'm going to read out for you in the amplified version from 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. We have already read it in Telugu, but we will read it out in English because there is a amplified way to understand this verse, same verse. ఇది సునాయాసంగా అర్థం చేసుకోవడానికి వాడుక భాషలాగా మనం మాట్లాడుతున్నాము, గ్రంథవ్యంగా మనం చదివి ఉన్నాం. అది మళ్ళీ ఒకసారి విందాం. It says, love endures long and is patient and kind. Love never is envious, nor boils over with jealousy, is not boastful, is not vainglorious, and does not display itself haughtily. ప్రేమ అనేది చాలా సహనం కలిగినది, ఓపిక ఉంటుంది, ప్రేమ ఉంటుంది, మృదుత్వం ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు ఏదో ఉడుకుతా
ఇతరుల పట్ల అసూయ, ద్వేషము, వారి నాశనం కోరుకునేటట్లుగా ఉండకుండా చాలా సున్నితముగా ప్రేమను వ్యక్తపరిచేటట్లుగా ఉంటుంది. It does not keep displaying itself. ఏదో తాను ప్రతిసారి చెప్పుకుంటూ ఉండదు. God's love shows up at the right time and at the right సరైన situation. సమయంలో సరైన సందర్భంలో దేవుడి ప్రేమ అనేది వ్యక్తపరచబడుతుంది. Hallelujah. It is not conceited, it is not arrogant, it is not inflated with pride. దాపరికంలో ఉండేటట్లుగా ఉండదు, లేదా ఏదో కోపంలో ఉండేటట్లుగా ఉండదు, లేదా గర్వముతో కూడినట్లుగా కూడా ఉండదు, అహంకారంతో అసలే ఉండదు. Hallelujah. Hallelujah. God's love is humble in a way. దేవుడి యొక్క ప్రేమ తగ్గింపు తత్వం కలిగి ఉంటుంది చెప్పి. So when we live a humble life, God's love also operates through us. మనం తగ్గింపు తత్వంతో గనక బ్రతికినట్లయితే మన జీవితంలో కూడా దేవుడి ప్రేమను It చూస్తాము. says it is not rude. అది కఠినమైనది కాదు. Amen. It does not become unbecomely, and love, God's love in us does not insist on its own rights, speaking about my rightful thing. అది క్రూరమైన మార్గంలో ప్రవర్తించదు. ఇది నా హక్కు, ఇది నాది అన్నట్లుగా, అసలు నాకు ఒక గుర్తింపు కావాలి అని చెప్పుకునేటట్లుగా ఉండదు. If you notice, the Spirit of God will not show himself, though he is mighty, he is the King of kings, he is the Lord of lords, but he will never show himself up. మీరు గమనించినట్లయితే దేవుడి యొక్క ప్రేమ, దేవుడు రాజుల రాజు ప్రభువుల ప్రభు అయినప్పటికీ ఎప్పుడు ఆ అహంకారంతో తనను తాను ప్రకటించుకోవాలని అనుకోలేదు. He will never draw attention. ఆయన ఆకర్షణ పొందుకునే వ్యక్తి The కాదు. evil one will draw attention. అపవాది ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. Wherever it goes, it wants to draw attention. ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ ఆకర్షించేటట్టు. I don't know if you have ever noticed, but I have noticed this when we travel in traffic. Even when the road is vacant, some people just blow the horn and they keep going and drawing attention. మీరు గమనించారో లేదో కానీ ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ట్రాఫిక్లో అక్కడ రోడ్లో ఎలాంటి ట్రాఫిక్ లేనప్పటికీ ఆ హారన్ కొడుతూ చప్పుడు చేసుకుంటా వెళ్తారు. Have you ever చూడాలని. experienced it? ఇలాంటి వాళ్ళు మీకు We కనిపించారా? all have experienced that. Don't know for what, it is be freeway, but still they will blow their horn. They want to blow their horn. అక్కడ కావాలని ఆ చప్పుడు చేసి అందరు నన్ను చూడండి అన్నట్లుగా ఆకర్షించేటట్లుగా వాళ్ళ బిగ్గర చప్పుడు చేస్తారు. Nobody is paying attention. No, please pay attention. I am coming. మనల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కదా, నేను వస్తున్నాను అని చెప్పు. That's what the evil one does. అపవాది ఇలాంటి పని. Wherever it goes, it wants to draw attention. But it's not with the Spirit of God at all. It's absolutely opposite. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అపవాది పని చేసేది అలాగే, ఆకర్షించేటట్లుగా. దేవుడి యొక్క ఆత్మ అలా చేయదు. Jesus is a very humble person. యేసు ప్రభు చాలా తగ్గింపు తత్వం కలిగిన Jesus loves the lowly and the poor. ఆ తగ్గింపు తత్వము పేదరికంలో ఉన్నవారంటే Especially the ones who are poor in heart, when they feel that there is a desperate need, I need a savior, I need Jesus as my Lord, he will surely come to them. ఎవరైతే హృదయంలో పేదరికం కలిగి ఉన్నారో, దేవా నాకు నువ్వు కావాలి, ఒక వ్యక్తి కావాలి అని కోరుకుంటారో వారికి చాలా దగ్గరగా ఉండే దేవుడు. Hallelujah. It says does not keeps an evil record, a record of the evil done. వారికి జరిగిన కఠినమైన క్రూరమైన పనుల పట్ల ఒక చిట్టా పెట్టుకొని ఉండదు. Imagine when we have turned to the Lord, we asked him forgiveness, the record of evil has been erased of your past. ఊహించుకోండి, యేసు ప్రభు దగ్గర మీరు వెళ్ళి నన్ను క్షమించు అని అడిగినప్పుడు మీరు గతంలో చేసిన ప్రతి పాపపు పని యొక్క ఖాతా ముగించబడింది. Man might keep an evil record, all of the record of the evil done to him. మనిషి అనేవాడి మెదడులో నాకు ఇది చేసావు కదా అని ప్రతి ఒక్క విషయం జ్ఞాపకం ఉంటుంది. Especially it happens between husband and wife. భార్యాభర్తల మధ్య చాలా I tell my wife, you did this years ago, then she tells me, you did this. That's common between human beings, but God's love, it keeps a record, no record of any of the wrong ఇది once we ask సహజము. forgiveness to him. మనుషులం కాబట్టి ఇది సహజము. అది భార్యాభర్తే కావచ్చు, స్నేహితులే కావచ్చు, జ్ఞాపకం ఉంటుంది. నువ్వు ఇది చేసావు, పలానా రోజు నన్ను ఇలా బాధ పెట్టావని. కానీ దేవుడు అదంతా తెలిసినప్పటికీ క్షమించగలిగినవాడు. I wish that the believers in the Lord should take some time to spend time on this scripture passage. నేను కోరుకునేది విశ్వాసులుగా ఇలాంటి వచనాలపైన సమయం మీరు గడపాలని. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 says, the Amplified Bible says that love endures long and is patient and is kind. మొదటి కొరింథీయుల గ్రంథం 13వ అధ్యాయం 4వ వచనం ప్రకారంగా సునాయాసంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రేమ అనేది చాలా ఓపికను కలిగి ఉంటుంది, దీర్ఘకాలము భరిస్తుంది. Hallelujah. Now if you ever notice, some people are very patient with you. కొన్నిసార్లు మీరు గమనించినట్లయితే కొంతమంది మీతో చాలా సహనంతో ప్రవర్తిస్తారు. They will endure with you.
భరిస్తారు మీరు ఏం చేసినా కానీ. Whatever I might be doing, but there are some people who will be patient with you and they will endure with you. నేనేం చేసినా కానీ పర్వాలేదు, పడుంటాడు, లిటరలీ భరిస్తాడు, తట్టుకుంటాడు అన్నట్లుగానే మనం Do అనుకుంటాం. you agree? ఒప్పుకుంటారా? Yes. Either you endure with somebody or some person is also enduring with you. మీరు అలా ఎవరితో అన్నా ప్రవర్తిస్తూ ఉండొచ్చు, లేదా మీతో ఎవరన్నా అలా కూడా ప్రవర్తిస్తూ ఉండొచ్చు. But the one who endures for a whole life and even eternity is the one who loved you eternally. కానీ పరలోకంలో ఉన్న ఆ తండ్రి నిరంతరము నిత్యకాలము మిమ్మల్ని ప్రేమించి ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So they endure long just because they have to, but they let everyone know that they are also enduring. ఆయన తట్టుకున్నప్పటికీ మనము ఆ తట్టుకున్నాడు అనే విషయాన్ని గుర్తించము. కానీ మనల్ని ఎవరైనా తట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి, అందరికీ తెలిసేటట్లుగా చేస్తారు, వీళ్ళని నేను భరిస్తున్నాను, తట్టుకుంటున్నానని. But God's love, He never says that. కానీ దేవుడి యొక్క ప్రేమ అలా చెప్పేది He కాదు. just says that He loves you. ఆయన కేవలం నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్తాడు. Just imagine that pure love. He says He loves you and He doesn't keep a complaint of all the wrongs that we have done against Him and His word. ఊహించుకోండి, ఆయన కేవలం చెప్పడము నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, నువ్వు గతంలో చేసినవి ఏవి మాట్లాడకుండా దాని గురించి నాకు జ్ఞాపకం లేకుండా ఉన్నట్లు. Hallelujah. Hallelujah. Isn't it a beautiful love? ఇది గొప్ప ప్రేమ కాదా? Verse 5 says that God's love, it doeth not behave itself unseemly and seeketh not its own. 5వ వాక్యం ప్రకారంగా తనకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తన చేయదు, తనకని ఒక గుర్తింపు రావాలి, నా సొంతంగా ఇలా ఉండాలి అన్నట్లుగా కోరుకోదు. So when you're doing all these things, God's love is operating through you. కానీ ఇది కానీ మీరు చేస్తున్నారంటే దేవుడి యొక్క ప్రేమ మీలో ఉన్నట్లే. Tell yourself, God's love is operating through me. మీతో మీరు చెప్పుకోండి, దేవుడి యొక్క ప్రేమ నా ద్వారా పనిచేస్తుంది. Say it like you mean it. నిజంగా చెప్పేటట్లుగా చెప్పండి. And tell your neighbor, God's love is operating through you. దేవుడితో పక్కన వాడితో చెప్పండి, దేవుడి యొక్క ప్రేమ నా ద్వారా పనిచేస్తుంది. చెప్పండి, ఒకరొకరు చెప్పాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So that's God kind of love. We might be having some of our own rightful things, right? I have a legal right, I have this right, that right, people fighting for their rights, but God's love does not fight for rights. హక్కుల కోసం పోరాడడం అనేది సహజం. ఇప్పుడు మనం చూస్తే నాకు ఈ హక్కు, నేను ఇది పొందుకోవాలి అని, కానీ దేవుడి ప్రేమ అలా పోరాడేది కాదు. God's love, even though He has the right, but He gives it away. దేవుడి యొక్క ప్రేమలో ఆ హక్కు ఉన్నప్పటికీ ఆ హక్కును ఇచ్చేసేవాడు. So God's love is sacrificial love. దేవుడి యొక్క ప్రేమ త్యాగంతో కూడిన ప్రేమ. Amen? Amen. So when you sacrifice something, when you're following the Lord's word, be sure that everything is being recorded in heaven for you. కాబట్టి దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని మీరు వెంబడించే వారైతే ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు చేసే ప్రతి క్రియ పరలోకంలో రాయబడి ఉంది. God's love will move in a very special way in your life, in a personal way, and will strengthen you in a personal way. దేవుడి యొక్క ప్రేమ చాలా ప్రత్యేకంగా మీకు వ్యక్తిగతంగా బలపరిచి మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది. Amen? ఆమేన్. Hallelujah. It does not take a record and keeps a record of the suffering and the wrong that has been done to it. ఏ To ఒక్క him. విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని దానికైనా ఒక ఖాతాలాగా అప్పుడు ఇది జరిగింది అనేటట్లుగా ఆధారాన్ని ఉంచుకోదు. Verse 5 says that God's love is in us and takes no account of the evil done to it, pays no attention to a suffered wrong. 5వ వచనం ప్రకారంగా జరిగిన పొరపాటును ఆధారంగా తీసుకొని అందులో వారు పొందుకున్న శిక్ష, బాధ ఏదైతే ఉందో దాని పట్ల శ్రద్ధ వహించదు అని. Have you ever spoken wrong about God? దేవుడి గురించి ఎప్పుడన్నా చెడుగా మాట్లాడారా? నేనైతే మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు. అబద్ధం మాట్లాడుతున్నాం మనం. మాట్లాడతాం అప్పుడప్పుడు, కోపం వచ్చినప్పుడు పర్సనల్గా చెప్పేస్తాం. ఇక We all speak evil about God. When we are angry, we directly speak. ప్రభువా, నువ్వు ఇది చేసినావు నాకు. God, you did this to me. ఎందుకు చేసావు? Why did you do this? ఇప్పుడే చేసినావు, ఈ సమయంలో చేస్తున్నావా? You did it now, you did it in my past. Why are you doing it again? Hallelujah. Hallelujah. So we keep telling him so many things, but he does not keep a record, because we get back to him and we know only one who loves us with a beautiful love, a personal love, an intimate love. It's only the love of God.
ఎన్ని మాటలు మనం మాట్లాడినప్పటికీ, అంత దూషణ చేసినప్పటికీ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోక, జ్ఞాపకం పెట్టుకోక, ఆ బాధను కూడా మర్చిపోగలిగిన ప్రేమ దేవుడి ప్రేమ. Isn't it beautiful that He is your heavenly Father? అందమైన విషయం కాదా పరలోకంలో ఉన్న తండ్రిగా మీకు ఆయన ఉండడము? You have a Father to whom you can go whenever you want, anytime. There are no timings. You don't have to take appointments. You can call on your Abba Father through the blood of Jesus. ఆయన ఒక తండ్రిగా ఎంత ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన సమయాన్ని కేటాయించగలిగిన దేవుడు, మీరు పిలిస్తే పలికే దేవుడుగా ఆయన ఉన్నాడు. Do you think He can meet your need? మీకు అనిపిస్తుందా మీ అవసరతలను ఆయన తీరుస్తాడని? Do you think because He has poured out His life, what is need for Him? That is not at all anything that He cannot meet. He will surely meet you at your point of need. ఆయన జీవితాన్ని ధారపోసిన వాడు మీ అవసరతలను సమకూర్చడా? Hallelujah. హల్లెలూయా. So your flesh would rather hear something different sometimes when you're going through situations. మీ యొక్క శరీరము, మీ మాంసము కొన్నిసార్లు పరిస్థితుల ప్రకారంగా ఇంకేదో వింటూ ఉండొచ్చు. But you need to understand and tell back yourself that that is not what God's love is for me. కానీ అర్థం చేసుకొని చెప్పగలగాలి, ఇది కాదు దేవుడు నన్ను ప్రేమతో కోరుకునేది. Unless you fight it out in your mind, this battle, you won't be able to overcome. మీ యొక్క తలంపులలో మీరు ఆ యుద్ధాన్ని గనక జయించలేదు అంటే మీ ఆలోచన అలాగే ఉంటుంది. You have to put that fleshly thought underneath your feet. మీ ఆ శారీరకమైన వాంఛ ఆలోచనను మీ కాళ్ళ కింద వేయాల్సి వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Can I share the truth with you today? మీతో ఈరోజు ఒక సత్యాన్ని చెప్పొచ్చా నేను? Are you ready to believe? సిద్ధంగా ఉన్నారా నమ్మడానికి? Hallelujah. The person who is sitting next to you may or may not be necessary will live with you forever. మీ పక్కనున్న మీ తోడుగా ఉన్నవారు మీతో నిరంతరము సజీవులుగా ఉంటారు, సజీవ కాలం అంతా మీ తోడుగా ఉంటారన్న దానికి ఒక At నిర్ధారణ some లేదు. point of time, we are not going to see one of us or each other. ఆమేన్. ఏదో ఒక సందర్భంలో ఒకరినొకరు లేదా వీళ్ళిద్దరిలో ఒకరు ఎప్పటికీ కనిపించరు. నిరంతరంగా జీవిస్తామా? విల్ వి లివ్ ఫర్ ఎవర్? None of us are going to live forever on this earth. మనలో ఎవ్వరము ఈ భూలోకంలో నిరంతరం ఉంటామని చెప్పలేము. Yes? So love a person with that God kind of love. కాబట్టి ఆ వ్యక్తిని దేవుడి యొక్క ప్రేమలాగా ప్రేమించండి. Think that don't know if that tomorrow is there or no. It is today that you have in your hand and love the person. రేపు అనేది వారి జీవితంలో ఉందో లేదో వారికి తెలియదు, కాబట్టి ఈ రోజు వారిని ప్రేమించండి. Amen? So someday we are going to face God personally. All of us have to give our own accounts. ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోజు దేవుణ్ణి వ్యక్తిగతంగా మనం ఎదుర్కొంటాము, వ్యక్తిగతంగా మన ఖాతాకైన మూల్యాన్ని జవాబుని ఇవ్వాల్సి It's ఉంటుంది. going to be on the day of judgment. ఆయన తీర్పు తీర్చే రోజు. God is going to judge us with His word. దేవుడు ఆయన వాక్యానుసారంగా మన తీర్పును తీరుస్తాడు. You didn't love my daughter, you didn't love my son. I loved him, I loved her, I paid the price on the cross for her. Why is it that you couldn't love that person? నువ్వు నా కుమారుడిని ప్రేమించలేదు, నువ్వు నా కుమార్తెను ప్రేమించలేదు, నేను తనని ప్రేమించాను, తన కోసం సిలువ పైన మూల్యాన్ని చెల్లించాను అని మిమ్మల్ని What is it that you are going to lose? ఏంటి మీరు కోల్పోయేది? Were you paying your own price with your own life? మీ జీవితం ద్వారా మీరేమన్నా మూల్యాన్ని చెల్లిస్తున్నారా? Jesus has already done that on the cross for you. యేసు ప్రభు మీకోసం ముందుగానే అది సిలువ And పైన still చేశాడు. we feel this world, we look to this world and all of its pleasures and all the human beings that can give me love. అయినప్పటికీ ఈ లోకం వైపు మనం చూస్తాము, ఈ లోకంలో ఉన్న అవసరతలన్నిటి పట్ల మనం శ్రద్ధను చూపిస్తాము. We don't turn to our heavenly Father who wants to love us immensely. పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రి పట్ల ఎంతగానో ప్రేమించే ఆ తండ్రి పట్ల మనం దృష్టి నుంచము. He wants to strengthen us, He wants to embrace us, He wants to comfort us, He wants to speak to us. మనల్ని బలపరచాలనుకుంటాడు, మనల్ని ఆ బాధ నుంచి బయటికి తేవాలనుకుంటాడు, ఆదరించాలనుకుంటాడు, బలపరచాలనుకుంటాడు. The one who wants to do that, for him we don't have time. ఇదంతా చేయాలనుకున్న ఆ వ్యక్తి కోసం మనకు సమయం ఉండదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. యాక్చువల్ ఆయన దగ్గర ఎన్నో మంది డైలీ వస్తుంటారు, లక్షల్లో కోట్లలో వస్తుంటారు, ప్రార్థన చేస్తుంటారు ఆయనకి. అప్పుడు మనం చెప్తాం మన దగ్గర టైం లేదని అంటాం. ఆయన In fact, lakhs and crores of people ఎవరు come బిజీ to- ఉన్నారు ఇక్కడ? దేవుడా మనమా? Amen. In fact, lakhs of people come to him and they offer their prayers, and for somebody who is so busy, he has got time for us, but we fail to say
God, I have time for you, and we keep saying, I don't have time for you. Who is more busy? Is it God or is it you? Actually, it is God who is dispersing the prayer requests. So many prayer requests. He is occupied maintaining the whole universe. He should be saying, I don't have time for you. నిజానికి అన్ని కోట్ల మంది ఇచ్చే ప్రార్థన విన్నపాలను ప్రతిదీ సమకూర్చే దేవుడు నేను బిజీగా ఉన్నాను నువ్వు కాదు అని చెప్పాలి, కానీ చెప్పడు. But we are the ones, in turn, we tell our Abba Father, Prabhuva, Andri, time ledu. కానీ బదులుగా మనమే చెప్తాము నేను బిజీగా ఉన్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Isn't it that is relevant to the lives that we are living today? ఈరోజు మనం బ్రతుకుతున్న బ్రతుకుకి అనుకూలమైన విషయం కాదా ఇది? The kind of pressure that you and I go through, the immediate next day it starts. Or sometimes when we leave the premises itself, it starts off. Starts off. Yes. The race begins. Once you are on the road, the race begins. మనమున్న పరిస్థితికి మన జీవన శైలికి సోమవారం ప్రారంభం అవుతుంది ఆదివారం తర్వాత అని కూడా కాదు, వెంటనే ఇలా మందిరం దాటంగానే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాలి నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ పని ఉంది అని ప్రతి ఒక్కరు బిజీగానే ఉన్నారు. It's something like somebody is holding a trigger, a gun on your head, and because of that pressure you want to start running. అది ఎలా ఉంటుందంటే మీ తలపైన ఎవరో తుపాకీ పెట్టి వెంటనే ఆ ఒత్తిడికి మీరు పరిగెత్తుతున్నారేమో. Just hold on, take some time, spend your time, valuable time with your Abba Father. ఆగండి, సమయం కేటాయించండి, అమూల్యమైన సమయం దేవుడితో గడపండి. Amen. ఆమేన్. This Father's Day we need to make that decision. ఈ ఫాదర్స్ డే రోజు ఆ నిర్ణయం మనం తీసుకోవాలి. And do you want to keep this love for yourself only? మీలో మాత్రమే ఆ ప్రేమను దాచిపెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? నేను నా ఇంటి వారు పరలోకంకి వెళ్తాం, ఇంకా వేరే వాళ్ళ గురించి తెలియదు నాకు. మీ అండ్ మై హౌస్ హోల్డ్ విల్ గో టు ద లార్డ్. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్. అక్కడ జాషువా చెప్పారు, నేను నా ఇంటి వారు దేవుని సేవిస్తాను, ఇక్కడ నేను నా ఇంటి వారు పరలోకం వెళ్తాం, వేరే వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు. దేర్ జాషువా సెడ్ మీ అండ్ మై హౌస్ హోల్డ్ విల్ సర్వ్ ద లార్డ్, బట్ హియర్ వి విల్ సే మీ అండ్ మై హౌస్ హోల్డ్ విల్ రీచ్ ద లార్డ్. Hallelujah. Hallelujah. That's not a God kind of love. మన దాకే ఉండాలి అని అనుకునేది దేవుడి ప్రేమ కాదు. If you are thinking that you know God and you know God's love and you're doing it, keeping it only to yourself, that is not at all God. You don't know God in the first place. మీకు తెలిసి ఇది దేవుడి ఆశీర్వాదము దేవుడు ఇచ్చాడు అని తెలిసినప్పటికీ ఆ ప్రేమను మీ దాకే మీరు పెట్టుకున్నారు అంటే అది ప్రేమ దేవుడిది కాదు. I am sharing this truth with you today out of love. మీతో నేను ఇది పంచుకునేది చాలా ప్రేమతో. I have to share the truth with you because it is the truth that will set us free. నేను మీతో పంచుకునేది ఎందుకు అంటే ఆ ప్రేమే సత్యము, ఆ సత్యమే మీకు స్వాతంత్రాన్ని All ఇస్తుంది. of us will go through different situations, pains, trials, troubles and all, but that should not stop us from sharing God's love with every one of us around. మనందరము ఎన్నో సందర్భాలు ఎన్నో విషయాలు కష్టాలు క్రూరత్వాన్ని కూడా ఎదుర్కొంటాము, కానీ దేవుడి సువార్తను అది ప్రకటించడానికి ఒక అడ్డంకిగా అవ్వకూడదు. Do you know this is a major concern today in the body of Christ? మీకు తెలుసా ఈరోజు క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో అంటే సంఘములో ఇది ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంది. That we don't share God's love with others. దేవుడి యొక్క ప్రేమను ఇతరులతో పంచుకోము. And it is becoming alarming now. అయితే ఇది ఒక పెద్ద విషయంగా మారింది ఇప్పుడు. Do you know every second how many people leave this earth? మీకు తెలుసా ప్రతి క్షణంలో ఎంతమంది ఈ లోకాన్ని విడిచి There వెళ్తారు? are multiple people who are dying every day and they are going to hell. ఎంతో మంది ప్రతిరోజు మరణించి నరకానికి వెళ్తున్న వారు ఉన్నారు. So today I want to challenge you with something. అయితే మీకు ఈరోజు ఒక సవాల్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. God kind of love starts with sharing with others. దేవుడి యొక్క ప్రేమ ఇతరులతో పంచుకున్నప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది. So today I've got a handout for you called as the love test. కాబట్టి మీకు నేను ఒక పేపర్ని I want to ఇవ్వబోతున్నాను. ఇది volunteer. ప్రేమ యొక్క Rohit. పరీక్ష. If Rohit can come forward and share it with everyone, one copy for everyone. This is for all, not only the fathers, but all brothers and sisters. It's in general. ఇది కేవలం తండ్రులకు మాత్రమే కాదు తల్లులకు కూడా అందరికీ. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you notice in this, I'll be moving ahead because by the time I wait for the distribution, it will take some time maybe. So with an honest heart, I want you to contemplate these statements that you'll be going through in your handout. అయితే ఇది మీకు వ్యక్తిగతంగా
నిజాయితీగా మీరు రాయాలని కోరుతున్నాను. ఇది మీ హృదయానికి ఒక ప్రశ్నగా మారుతుంది. దీన్ని మీరే ఆ సమయాన్ని కేటాయించి నిజాయితీగా If you have a pen, you can answer it, or you need the help, maybe from your neighbor, you can take the pen and answer it. But I want you to be honest towards the questions that you're going to read. కానీ నిజాయితీగా ఉండండి. అందులో ఉన్న ప్రశ్నలు one రాసేటప్పుడు over మీరు here. పెన్తో అయినా రాయొచ్చు, లేదా పక్కవారి సహాయం తీసుకోండి. We need one for Bunny over here. It's over? Okay. I'll share it online as well. Those of you, if you need one, I'll send it through WhatsApp also, and you can take some prints and have it personally as well. ఎవరికైనా ఇది ఆన్లైన్లో చూస్తున్న వారికి కావాలంటే మీకు నేను Yeah, వ్యక్తిగతంగా this is for you, Bunny. ఆన్లైన్లో కూడా మీరు ఇది అడగవచ్చు. I'll share it with brother meanwhile. So the questions now. The thought of sharing my faith, you have 4 multiple options there. ఆమేన్. మొదటిగా నా విశ్వాసాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవాలి అని అనిపించినప్పుడు 4 అంశాలు అక్కడ ఉన్నాయి. It terrifies me. అది భయపెడుతుంది నన్ను. It scares me. I shouldn't share my faith. నా విశ్వాసాన్ని నేను చెప్పుకోవాలంటే నేను Or భయపడుతున్నాను. it's embarrassing how to share. I am feeling shameful to share about my faith. లేదా చాలా ఇబ్బందికరంగా నేను చెప్పుకోవాలంటే సిగ్గు అనిపిస్తుంది, చెప్పొచ్చు. Or it excites me. లేదా ఉత్సాహంగా Makes ఉత్సాహింపజేస్తుంది. me feel happy to share about my faith. నా విశ్వాసం గురించి చెప్పుకోవడం నాకు చాలా ఆనందకరము. Or the 4th option, it bores me. లేదా బోర్ కొడుతుంది, అరే బోరింగ్ ఉంది ఏదేంటి అదే ఆసక్తి లేకుండా ఏం చెప్తాం దేవుడి గురించి. విచ్ ఆప్షన్ యూ కెన్ టికెట్ ఫర్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ ఇట్స్ యువర్ పర్సనల్ థింగ్ బికాస్ దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ లేటర్ మేబీ. మీరు నిజాయితీగా 1 అని రాసుకోవచ్చు. ఆర్ యూ వాంట్ టు ఆన్సర్ నౌ? ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ us will say yes excites me. all of us are excited about it, or just in the house of God that we have to answer yes. లేదా దేవుడి మందిరం దాకానే చాలా ఆసక్తి నాకు అని చెప్పి Because before this questionnaire could start, I said, with an honest heart, you have to contemplate these statements. ఆ పైన రాసింది మీరు చూసినట్లయితే చాలా నిజాయితీ కలిగిన హృదయంతో ఈ యొక్క అంశాలను రాయండి అని. Because as we move further, it's going to challenge you more. ఎందుకంటే అది వెళ్తుండగా మిమ్మల్ని అది ప్రశ్నార్థకంగా మారుస్తుంది. I believe the person with whom I share my faith would probably thank me or physically attack me or think that I'm a fanatic or it doesn't matter what they do to me. నేను ఎవరితో అయినా కానీ నా ఈ విశ్వాసాన్ని పంచుకున్నట్లయితే వాళ్ళు నాకు కృతజ్ఞత చెప్తారు, లేదా శారీరకంగా దాడి చేస్తారు, లేదా నేను పిచ్చివాడిని అనుకుంటారు, లేదా వాళ్ళు ఏమనుకుంటే నాకేంట్లే అని అనిపిస్తుంది. Hallelujah. So we need to think about this. దీని గురించి మీరు అందరూ ఆలోచించాలి. A person who is not born again will be eternally happy, will die unfulfilled, still go to heaven or spend eternity in hell. ఏ వ్యక్తి అయితే తిరిగి జన్మించలేదు వారు ఎప్పటికీ సంతోషంగా ఉంటారు, లేదా అసంతృప్తితో మరణిస్తారు, అయినప్పటికీ పరలోకానికి చేరుతారు, లేదా ఎప్పటికీ నరకాగ్నిలో రగిలిపోతారు. A person who is not born again, who has not accepted the Lord, ఎవరైతే విశ్వసించలేదో వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. do you think a person will be eternally happy if you don't share your faith about what you're doing? మీకు అనిపిస్తుందా ఎవరైతే ఆ విశ్వాసంలో లేరో వారు నిత్యము సంతోషంగా ఉంటారు అని? సంతోషంగా ఎప్పుడు ఉంటారు, పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. నేను చెప్పగలిగితే కూడా పర్లేదు, ఎవరు ఉన్నారు కదా, ఆ బ్రదర్ ఉన్నాడు ఆయనే చెప్తాడులే, నేను ఎందుకు చెప్పాలి, నా బాధ్యత కాదు అది. People fail to express that love and they start assuming, oh, he'll anyway go to heaven because that brother who is there, no, he will speak the word of God. Is it that you think? You need to answer. Be honest with yourself. I'm not going to ask back this sheet. You be honest to yourself. Keep it with you. మీరు ఈ వ్యక్తిగతంగా మీరు మీకోసం రాయండి, దాన్ని నేను తిరిగి అడగను. Because there is no points or no score that you'll be getting on this. It's just to analyze what state I am in and what I need to do about it. ఎందుకంటే ఇవి మార్కులు కావు, ఈ మార్కులు కాకుండా దీంట్లో ఎలాంటి ర్యాంకులు ఏ బహుమానాలు ఇవ్వరు. It's a self-examination. మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించడానికి. The fact that anyone could suffer in hell forever doesn't worry me, it doesn't concern me, or it horrifies me. And do you think that it's not my problem?
ఎవరో నిత్యంగా అగ్నిలో రగిలిపోతూ ఉంటారు, నరకానికి వెళ్తారు అనే సత్యము మొదటిది నాకు ఏం అనిపించదు దానివల్ల, నాకు ఎలాంటి చీకు చింత లేదు దానివలన, లేదా దానికి నేను బాధ్యుడిగా అనిపిస్తుంది, నాకు ప్రత్యేకంగా ఆలోచిస్తాను, లేదా భయభ్రాంతికి గురి చేస్తుంది, లేదా అది నా తలనొప్పి కాదు, నా సమస్య కాదు అని I can అనుకుంటారు. conquer my fears about sharing my faith if sometime I tried, I was given, if I was given 2,000 rupees, 5,000, 10,000 at least, or a promise that would be with me forever. నాలో ఉన్న భయము జయించడానికైన శక్తి నా విశ్వాసంలో సాధ్యమవుతుంది ఎప్పుడు నేను ఇంత మొత్తం ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు. మొదటిది 2,000, 5,000, 10,000, లేదా దేవుడితో వాగ్దానం ఎలా ఉందో. నేను దేవుని పని చేసినా నాకు 2,000 దొరికింది, ఇప్పుడు చేస్తానులే. బికాజ్ ఐ డెడ్ వర్క్ ఆఫ్ గాడ్, ఐ గాట్ దిస్ మనీ, సో నౌ ఐ విల్ డూ. 5,000 దొరికితే ఇంకా గొప్పగా చేస్తా. ఇఫ్ ఐ గెట్ మోర్ మనీ ఐ విల్ డూ ఇట్ మచ్ బిగ్గర్. 10,000 దొరికితే అసలు ఆగనే ఆగను. ఇఫ్ ఐ గెట్ 10,000 రూపీస్ ఐ విల్ నాట్ ఈవెన్ స్టాప్. అట్లా ఉందా? లేకపోతే దేవుడు నీతో మాట్లాడితే, ఆయన వాగ్దానం ఇస్తే అది నువ్వు పొందుకొని దేవుని సేవ చేస్తావా, దేవుని కోసం నిలబడతావా, అది అనేది మనం చూసుకోవాలి. Is it because of the money which you are going to get, or is it because of the work which you want to do for the glory of God? You should examine yourself. How beautifully brother is translating, isn't it? దేవుని కృప. I am switching, he is also switching with me. Amen. So, according to Colossians chapter 1 verse 28, we are told that we should be warning all of the Jews or only our relatives or every person or every Christian. కొలొస్సీయుల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 28వ వచనం ప్రకారంగా ఎవరికి మనం హెచ్చరిక ఇవ్వాలి? సమస్త యూదులకు, సమస్త సొంత వారికి, బంధువులకు, లేదా ప్రతి వ్యక్తికి, లేదా ప్రతి క్రైస్తవుడికి. చదువుదామా కొలొస్సీయులు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 28వ వచనము. Shall we read Colossians 1st chapter 28th verse? ఉట్టి యూదులకే లేకపోతే మన చుట్టాలకి? Is it only for Jews or is it only for the relatives? సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో మేము ప్రతి మనుష్యునికి బుద్ధి చెప్పుచు, ప్రతి మనుష్యునికి బోధించుచు ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము. Amen. Him we Amen. preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Jesus Christ. Amen. Amen. I should not feel afraid if I have to rebuke somebody. నేను ఎవరినైనా గద్దించాలి అంటే భయానికి గురి కాకూడదు. If I have to speak about heaven and hell. పరలోకము, నరకం గురించి మాట్లాడాలి. If I have to speak about the 10 commandments. 10 ఆజ్ఞల గురించి మాట్లాడడానికి. If I have to speak that there is a savior and there is a way out through which you can be saved. నాకైన రక్షకుడు ఉన్నాడు, నేను రక్షింపబడడానికి ఒక మార్గం ఉంది అని చెప్పడానికి. And the Bible is saying to speak to all, not preferred people. బైబిల్ చెప్తా ఉంది ప్రతి వ్యక్తితో, వీళ్ళతోనే, ఈ వర్గం వారితో మాట్లాడమని కాదు. ప్రతి వ్యక్తితో ఏం మాట్లాడాలి? ఈరోజు వార్తలో ఏమొచ్చింది అదా? వాట్ షుడ్ యూ స్పీక్ టు ఎవ్రీ పర్సన్? ఇస్ ఇట్ అబౌట్ ద న్యూస్ దట్ వి గాట్ టుడే? కాదు, దేవుని గురించి మాట్లాడాలని దేవుడు సెలవిస్తున్నారు. No, we should speak about the word of God. This is what God is telling you. Hallelujah. Hallelujah. So this applies to all of us. ఇది మనందరికీ వర్తిస్తుంది. We cannot say that only so and so person can do this work. వీళ్ళు మాత్రమే ఈ పనిని చేయగలరు అని చెప్పేటట్లుగా లేదు. Amen. Amen. It is applicable to all. మనందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. All of us will do our all daily jobs. At the same time, this is also your daily first job. మనందరము మన అనుదిన చర్యలను చేస్తూ ఉంటాము, అయితే ఇది కూడా మన అనుదిన చర్య అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Amen. ఆమేన్. So in the light of the command, I have been disobedient or faithful or unaware of my responsibility, or I have been complacent or lazy about it. For in question number 7. 7వ ప్రశ్న, దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారంగా నేను ఆలోచించినట్లయితే నేను అవిధేయతను కలిగి ఉన్నాను, విశ్వసనీయత కలిగి విధేయుడిగా ఉన్నాను, 3వది నా బాధ్యత అని నేను తెలియకుండా ఉన్నాను, లేదా 4వది ఆత్మసంతృప్తి లేక చాలా ఏమంటాము సోమరితనంగా ఉన్నాము. Hallelujah. Hallelujah. You can decide and you can take it over. అది And మీరే ఆలోచించి మీరే రాయొచ్చు. the 8th one is, I am on fire Christian who
who will use any means to reach the lost with the gospel? Or am I neither hot nor cold, but lukewarm? If you are so, then you need to read Revelation chapter 3, verse 16. And the third option is, I'm not sure if my love for Christ is strong enough. Then you need to read John chapter 14, verse 15. ఆమేన్. 8వ ప్రశ్న, నేను అనేవాడిని ఒక అగ్ని కలిగిన క్రైస్తవుడిని ఎంతమందికైతే అంతమందికి సువార్తను అందజేసి వారు తప్పిపోకుండా ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తాను. లేదా రెండవది, నేను వేడిగాను లేను చల్లగాను లేను, నేను నునువెచ్చగా ఉన్నాను. ఒకవేళ అలా ఉన్నట్లయితే ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 16వ వచనాన్ని చదవండి. 3వ అంశము, నాకు తెలియదు క్రీస్తులో నా ప్రేమ ఎంత బలంగా ఉన్నది, క్రీస్తు పట్ల నాకున్న ప్రేమ ఎంత బలమైనది అని. అలా ఉంటే యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 15వ వచనాన్ని చదవండి. If I saw a blind man walking toward a 151,000 foot cliff, I would immediately offer him my favorite Christian CD, invite him to my house for a non-confrontational barbecue, and on the following weekend, or suggest a more fulfilling place to walk, or warn him about the cliff. What would you do? యూ డిజైన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ ఒక గుడ్డివాడు 1,51,000 అడుగుల పర్వతం పైకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మీరు వెంటనే ఏం చేస్తారు? మొదటిది, వారికి ఒక క్రైస్తవ్యానికి సంబంధించిన సీడీని ఇస్తారు. లేదా రెండవది, పాటల సీడీ ఏదైనా ఇస్తారు. లేదా రెండవది, వారిని మీ ఇంటికి పిలిచి మంచి ఆహారమైన ఆసక్తికరమైన ఆహారాన్ని వారికి వడ్డిస్తారు వీకెండ్లో, ఆదివారం రోజు. లేదా వారికి ఇంకా మంచి పర్వతం ఉంది, ఇక్కడ నడవడం కాదు అక్కడ వెళ్ళి నడవమంటారా? లేదా ఈ పర్వతం పైన నడిస్తే నీకు అపాయము అని హెచ్చరిస్తారా? What would you do? ఏం చేస్తారు మీరు? Anybody here would like to answer? I will give CD, no. Best. ఎందుకు అవన్నీ ఆయన పాటలు వింటాడు, రక్షణ పండుకుంటాడు. ఆమేన్. ఏం చేస్తాము? వార్నింగ్ ఇస్తామా లేదా? We have to warn him that he's in a wrong place. If anything happens, that this is how it's going to be. We are going to speak about the Lord. హెచ్చరిస్తాం కదా మనము, ఇక్కడ ప్రమాదం మంచి ఉంది, ఒకవేళ నువ్వు వెళ్ళావంటే ఏదైనా జరగరాంది జరుగుతుంది అని. The 10th one. 10వది, When Paul pleaded with the people on Mars Hill in Acts chapter 17, he demonstrated his concern for them by inviting them to a worship service in the upper room, or smiling and hoping that they noticed the peace in their eyes, and saying something to make them feel good about themselves, or telling them about the coming day of judgment and what they must do to get saved. ఆమేన్. మార్స్ పర్వతం పైన అపొస్తలుల కార్యం 17వ అధ్యాయం ప్రకారంగా పౌలు ఆ జనాలతో చేసిన పని ఏమిటి, ఇది మీరు చేయాలి అని మీకు తెలిస్తే, మొదటిది వారిని అందరినీ ఆరాధన కూడిక కొరకై పైన గదికి ఆహ్వానించడము మొదటిది. రెండవది, నవ్వి వాళ్ళు నా కళ్ళను చూస్తారు, నా కళ్ళల్లో శాంతిని చూసి వాళ్ళే తెలుసుకుంటారులే అనుకున్నారా? లేదా మూడవది, ఏదైనా మాటలు చెప్పి వారికి మంచిగా అనిపించేటట్లుగా మంచి మాటలు 4 చెప్పారా? నాలుగవది, లేదా రాబోతున్న తీర్పు దినం గురించి చెప్పి ఆ లోపు జరగబోయే విషయాలను హెచ్చరించి వారిని రక్షించాలనే ప్రయత్నం చేశాడా? Hallelujah. If we know someone who is not born again, we should do all we can to spend months building their trust, and they ask us what makes us, assuming that they don't die first, which we can't assume actually, and invite them to church and hope that they want to come back, or wear a cross around the neck and they'll know that yes, they're going to get saved like that. And learn to go to them in love, in compassion, speaking the truth and leading them to the Savior. ఆమేన్. ఒకవేళ యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించని వారు ఎవరైనా మీకు తెలిసినట్లయితే మీరు ఏం చేస్తారు? మొదటిగా వారితో నెలల తరబడి విశ్వాసం ఏర్పడేటట్లుగా మంచిగా ఉండి వారు ఎప్పటికీ మంచిగా ఉంటారు అనేటట్లుగా అనుకొని, ముందు మనకంటే మరణించరు వాళ్ళు, ఎలాగో మనం అనుకోలేము, వారు ఎప్పుడు మరణిస్తారో తెలియదు కాబట్టి. రెండవదిగా వారిని మన మందిరానికి ఆహ్వానించి వస్తారులే, తిరిగి వస్తారులే అని అనుకోవడము. మూడవది, మన మెదడు చుట్టూ ఒక సిలువను ధరించి మనము యేసు ప్రభువుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించామని తెలియజేయడము. లేదా నాలుగవది,
వారి దగ్గర ప్రేమగా వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించి సత్యంను చెప్పి వారిని ప్రభువైన రక్షకుడి వైపు నడిపించడము. Hallelujah. హల్లెలూయా. In the light of the fact that 150,000 people die every day, and I know how to cure death, what would you like to do now? You want to pray about it? Or do you think about something else and begin to learn how to share effectively, biblically, the way that Jesus did it and reach out to the lost with the gospel? ఆమేన్. ప్రతిరోజు 150,000 మంది మరణిస్తున్నారు అనే సత్యం మీకు తెలిసిన తర్వాత మరణం పట్ల ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనే మీ ఆలోచనలో మీరు ఏం చేస్తారు? మొదటిగా దాని గురించి ప్రార్థించడము, రెండవదిగా ఎందుకులే మనకు వేరే ఏదన్నా ఆలోచిస్తాము అని అనుకోవడము, మూడవదిగా యేసు ప్రభు గురించి తెలుసుకొని సువార్తను ఎలా ప్రకటించాలనే సత్యము తెలిసి ఎవరైతే తప్పిపోయారో వారి దగ్గర వెళ్ళి సువార్తను ప్రత్యేకంగా చెప్పడము. దీంట్లో ఏదో ఒక కేటగిరీలో అయితే నేనైతే ఉంటాను. ఏదో ఒక విషయంలో అయితే మనం అందరము ఉంటాము. అరే ఇంతమంది చనిపోతున్నారు, నేను ఎక్కడ అంతమందికి చెప్పగలుగుతాను? నేను ప్రార్థన చేస్తలే. Oh, there are so many people dying out. Where will I be able to go and save all those people? I'll pray about it. నాకు అంత శక్తి లేదు అంతమందికి చెప్పడము. I don't have so much courage to go and speak to so many people. హల్లెలూయా. రెండోది ఏంటంటే ఏదో వేరే ఆలోచన పెడదాం, ఇవన్నీ ఎందుకు కఠినమైనది, ఏమవుతుందో నాకే ఏం తెలియదు అని మనం ఏదో ఒక ఆలోచన పెట్టుకుని నా పనులు నేను చూసుకుంటలే. Secondly, you start worrying, why should I worry about all these things? Let me mind about my own business. వాళ్ళు చనిపోతున్నారు, నేనైతే పర్లేదు, నా బతుకు బాగుంది కదా, వాళ్ళని చనిపోని. They are anyway dying, my life is good. Why should I be worried about those who are dying? Sometimes we have this attitude, కొన్నిసార్లు మనకు ఆలోచన ఇలాగే ఉంటుంది కదా, no feeling towards one another. ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఎలాంటి భావోద్వేగాలు లేకుండా We have feeling only towards some things that I want to have feeling, but not towards the godly thing. మనకి ఏవైతే కావాలో వాటి పట్లే మన దృష్టి ఉంటుంది, దైవజ్ఞమైన విషయాల పట్ల కాదు. Selfish feelings. చాలా స్వార్థముతో కూడిన ఆలోచనలు. Jesus' feeling was selfless feeling. యేసు ప్రభు ప్రవర్తన స్వార్థం లేనిది. We need to improve on this. దీనిపైన మనము ఇంకా ఉత్తీర్ణంలో అవ్వాలి. Amen. ఆమేన్. If we live for the kingdom of heaven, we need to have a selfless life. మనము పరలోకం కొరకై నిత్య జీవం కొరకై బ్రతికినట్లయితే స్వార్థం లేని జీవితాన్ని జీవించాలి. Last one, what changes am I going to make today? ఆఖరిగా ఈరోజు ఏం మార్పులు నా జీవితంలో నేను చేయబోతున్నాను? నేను తీర్మానం చేసుకుంటున్నాను, ఈరోజు నా జీవితంలో, నా మనసులో, నా హృదయంలో ఈ మార్పు నేను తీసుకొస్తానని నేను నిర్ణయించుకోవాలి. The decisions which we are making in our heart that I am going to change these particular things. It's not just about filling up some details here, but you need to start working on it. ఏదో రాసాంలే అని చెప్పి రాయడం కాదు, దాని మీద మీరు పని చేయగలగాలి. It's something like, saying, I love you, Jesus, but I can't do anything about what you have done. అది చెప్పడం ఎలా ఉంటుందంటే, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను యేసు ప్రభువా, కానీ నీ కోసం నేను ఏమీ చేయలేను. ఉట్టి నువ్వు దీవించు నాకు, యూ జస్ట్ బ్లెస్ మీ, అంతవరకే బాగున్నావు. until then you are నాకు good. పనులు చెప్పకు, చాలా బిజీ ఉన్నాను. Don't ask me anything, don't tell me anything, I have lot of work. Hallelujah. Hallelujah. Have you ever heard that? We get to hear. మనం ఇలాంటివి వింటూనే ఉంటాం కదా, చాలా బిజీగా ఉన్నాను. we are lot busy. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord we can do it, and we can do all things through Christ who strengthens us. దేవుడి కోసం మనం ఏదైనా చేయగలము, మనల్ని బలపరిచే దేవుడి కోసము. Amen. Amen. So today as we move into the time of communion, అయితే ఈ రోజు బల్లారాధనలో మనం పాల్గొనబోతుండగా let us make a decision today that from now on I am going to live for you, Lord. ఈ రోజు తీర్మానం తీసుకుందాం, దేవా నీ కోసం నేను సజీవుడిగా ఉంటాను అని. On this Father's Day, I want to be a blessing to you. ఈ ఫాదర్స్ డే నుంచి నేను ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మారాలని. I know that your hand is upon me. You are with me always. నాకు తెలుసు మీ హస్తము నా పైన ఉంది అని, మీ కృప నా పైన ఉందని. I have that blessed assurance in my heart. నా హృదయంలో మీరు నన్ను రక్షిస్తారనే ఒక ధైర్యం నాకుంది. I know that you are the only Savior. మీరు మాత్రమే రక్షకుడు, సొంత రక్షకుడు అని నేను And you నమ్ముతున్నాను. are the only one who will always be with me. మీరు మాత్రమే నిరంతరము నాకు తోడుగా ఉండేవారు. So thank you, Lord, for showing me what I am doing and what I need to correct myself with. కాబట్టి దేవా ధన్యవాదాలు, నేను